اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 148 سے لے کر آیت نمبر 152 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک طرف ہے، وجہتن ایک جہت ہے، مطلب ایک سمت ہے۔ ہوا مولیہا، ہوا وہ مولیہا منہ پھیرتا ہے، فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کی کوشش کیا کرو۔ فاستبقوا تو سبقت حاصل کرو، الخیرات نیکیوں میں، مطلب وَلِكُلٍّ وجہتن ہوا مولیہا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ اینما تکونو، اینا جہاں کہیں بھی، ما کا کہیں بھی، تکونو تم ہو جاؤ گے، یاتی تم پاؤ گے، بکم اللہ بکم اپنے پاس، اللہ اللہ کو، جمیعاً سارے کے سارے، مطلب اینما تکونو یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی رہو گے تم اللہ کو اپنے پاس جمع پاؤ گے، یا تم کو اللہ تبارک و تعالی جمع کر دیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں ساتھ ساتھ بامحورہ بھی ترجمہ کیے جا رہا ہوں۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں کہیں سے بھی، ومن اور سے، حیث جہاں کہیں سے بھی، خرجت آپ نکلیں، فولی پس آپ پھیر دیں، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ ٹھیک ہے؟ ومن حیث خرجت فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کریں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک، وَإِنَّ اور بے شک، ہو وہی، لَلْحَقُّ یقیناً حق ہے، مِن رَبِّكَ آپ کے رب کی جانب سے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی غافل ان باتوں سے جو تم کرتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی آیت مبارکہ میں بھی سیم وہی بات ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں کہیں سے بھی نکلو تو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو تو تم پھیر لیا کرو اپنے چہروں کو اس کی طرف، مطلب مسجد حرام کی طرف۔ لِأَلَّا تاکہ نہ، لِأَلَّا تاکہ نہ، لا کا ترجمہ بھی اس میں ساتھ میں کر دیں، لِأَلَّا تاکہ نہ، یکون رہے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی حجت، لِأَلَّا یکون لِلنَّاسِ علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے۔ ٹھیک ہے؟ تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، تاکہ لوگ تم کو کسی طرح الزام نہ دے سکیں۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں، منہم ان میں سے، ٹھیک ہے، جو ظالم ہیں ان میں سے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو تم ان سے نہ ڈرو، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو تم ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ نون اور یہ آخر میں یا کہیں پہ بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں، میری اور میرے، اپنی طرف جو ہے وہ ضمیر لوٹائی جاتی ہے۔ وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ، اور یقیناً میں پوری کروں گا، اُتِمَّ مجہول ہے، ٹھیک ہے، اور یقیناً میں پوری کر دوں گا، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ، شاید کہ تم راہ ہدایت پر چل پڑو۔ کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، فیکم تمہارے درمیان، رسولا ایک رسول، منکم تم میں سے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم، وہ تلاوت کرتے ہیں تم پر، آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم، اور وہ تمہیں پاک صاف رکھتے ہیں، ویعلمکم الکتاب، اور تمہیں تعلیم دیتی ہیں کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں سکھاتے ہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا، وہ باتیں، مَا لَمْ وہ باتیں، لَمْ نہیں، تَكُونُوا جو تم ہو،
तालमून जानते, वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, और तुम्हें वो बातें भी सिखाते हैं जो तुम नहीं जानते। फज़कुरूनी, बस मेरा जिक्र करो, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, मतलब फज़कुरूनी मुझे याद करो, अज़कुरुकुम मैं तुम्हें याद करूंगा, वशकुरूली और मेरा शुक्र करो, वला तकफुरून और मेरी नाशुक्री ना करो या मेरा तुम कुफर मत करो। तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहो और नाशुक्री ना करना। ठीक हो गया। तो आज हम यहीं पे अपनी क्लास को मुकम्मल करते हैं। लेकिन अब जो आयात मुबारका हमने पढ़ ली, इन आयात मुबारका का तर्जमा तो मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके साथ साथ इन आयात मुबारका की तशरीह को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे फरमाया जा रहा है कि अल्लाह की ज़ात का हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किबला होना, मतलब अयनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ, तुम जहां कहीं भी रुख करोगे तुम अल्लाह को जरूर पालोगे। ठीक है। तो इसमें मुराद ये है कि हर इलाके के मुसलमानों के लिए काबा की एक सिमत जो है वो मुकर्रर है, जिस तरह वो मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। जैसे कि बाज़ जो इलाके के लोग हैं वो शुमाल की तरफ, बाज़ जनूब की तरफ, बाज़ मगरिब और बाज़ मशरिक की तरफ रुख करके नमाज जो है वो पढ़ते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह इसमें यह भी बताया गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो शरीयतें थीं उनका किबला अलग अलग था, जिस तरह वो रुख करके नमाज पढ़ते थे। ठीक हो गया। तफसीर इब्ने कसीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 27। इसी तरह अगर हम बात करें तो पांचों नमाज जो हैं वो उनके बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया है वो भी यही है। फिर वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, इसके हवाले से भी अल्लाह ने ये फरमाया कि तुम जहां भी रुख कर लो या तुम जहां कहीं भी हो, जब तुमने नमाज पढ़नी है तो नमाज पढ़ने के दौरान तुमने अपने चेहरों को मस्जिद हराम की तरफ कर लेना है, अपने चेहरों के रुख को मस्जिद हराम की तरफ कर लेना है, ताकि आपकी नमाज की जो मेन शर्त है वो मुकम्मल हो जाए। ठीक हो गया। तो इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अगली आयत मुबारका में भी सेम वही बात और अल्फाज दोहराए हैं कि तुम जहां कहीं भी हो तो मेरी तरफ, मेरे खाना काबा की तरफ रुक करके जो है वो नमाज पढ़ लिया करो। तो तुम उस तरफ रुक करके नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें जो है वो तुम्हारे ऊपर कोई तंगी और हुज्जत नहीं होगी, मगर ये हुज्जत और तंगी जो है वो सिर्फ उन लोगों पर हो सकती है जो तुम में से जालिम है और जो अल्लाह से नहीं डरते। तो अल्लाह ने फरमाया कि उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फला तख्शौहुम वख्शौनी, तो तुम मुझसे डरो, उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यकीनन मैं अपनी नेमतों को भी तुम पर मुकम्मल कर दूंगा ताकि तुम हिदायत पा जाओ। फिर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने तुम्हारे दरमियान में एक रसूल भेजा, जैसा कि हमने पहले पारे में पढ़ा था कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह हमारी उम्मत में से एक नबी को भेजना जो इन्हें कुरान मजीद की हिकमत दे, कुरान की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे और इन्हें पाक साफ भी रखे। तो अल्लाह ने यही फरमाया कि मैंने तुम्हारे दरमियान एक नबी को भेजा जो युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, जो तुम्हें सिखाता है किताब, व युअल्लिम और सिखाता है मा लम तकूनु तालमून, वो बातें भी जो तुम नहीं जानते। और उसके बाद आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो, मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मुझे दुनिया में याद करोगे मैं आखिरत में तुम्हें याद करूंगा, तुम मुझे दुनिया में दुनिया के साथ याद करोगे, मैं आखिरत में, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि मैं फरिश्तों के सामने जो है वो तुम्हारा जिक्र करूंगा और तुम्हें भी याद रखूंगा। और मेरी नाफरमानी बिल्कुल भी नहीं करनी, मेरा शुक्र अदा करना है ताकि मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूं। मेरे हुक्म के मुताबिक मेरे काम को करना है और जो काम मैंने मना कर दिए हैं उससे रुक जाना है, ताकि मैं तुम्हें उन आमाल की जो काम तुम कर रहे हो उनका सिला भी दे दूं। और मुझे जो है वो इबादत और इताअत से याद करो ताकि मैं तुमको सवाब से याद करूं। और ये भी फरमाया जाता है कि तुम राहत में मुझको इबादत और दुआ से याद करो, और अगर मुसीबत आ जाए तुम्हें तो फिर ये याद करो कि अल्लाह ने मुझे कोई नेमत दी है तो उस नेमत के बदले में अल्लाह तबारक व तआला को याद करो। तो मोहतरम सामीन, आखिर में हम इन आयात मुबारक के सवाब को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला दलीला से अपनी मरहूम वालिदा की दुआ मग़फ़िरत और दुआ साल सवाब के लिए पेश करते हैं।
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ کے کلام اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میری والدہ کی مرحوم والدہ کی قبر کے لیے قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور محترم سامعین، ایک بات اور بتاتا جاؤں آپ کو کہ اس رکوع میں جو آج ہم نے پڑھا ہے، اس میں بے شمار ایسے احکامات آتے ہیں کہ جو اس ویڈیو میں بتانے مناسب نہیں ہیں، تو میں اس کی ایک الگ سے ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کن کن مسائل کے بارے میں ذکر کی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا ہم یہ بھی اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔